ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BRS ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮੀਨਸ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पार्टनर इंटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब की है किसी नवे पर्सन नू इंट्रोड्यूस करना अपनी पुरानी फॉर्म दे विच, अपनी पुरानी पार्टनरशिप दे विच। मान लो कि तुहाडी पार्टनरशिप फॉर्म सीगी जिहदे विच A और B पार्टनर्स ने। हुण इन्होंने डिसाइड किया कि सानू एक होर परसन की जरूरत है ताकि एडिशनल कैपिटल्स आ सके, नवे नवे स्किल्स आ सकन। इहदे करके वो सब चीज़ आपां अगे डिटेल दे विच भी पढ़ांगे ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, दिस हैपन्स अकॉर्डिंग टू सैक्शन 31 और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के रिलेटिंग जिन्हें भी रूल्स रेगूलेशन है वो किहदे विच दिते गए ने, वो दिते गए ने सैक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ डिटेल चीज़ां दित्तियां गईयां है कि आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ते की चीज़ां करनियां, की चीज़ां नहीं करनियां। तो आ सैक्शन तुहानूं पता होना चाहिए, डायरैक्ट पूछा जा सकता है एडमिशन ऑफ पार्टनर रिलेटेड किहड़ा सैक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, तो वो तुहानूं पता होना चाहिए सैक्शन 31। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। नवा पार्टनर उदों ही पुरानी पार्टनरशिप दे विच एंटर कर सकता है जदों कि हर एक पार्टनर का कंसेंट होएगा। कंसेंट मतलब कि उन्होंने सारे की सहमति होएगी तो ही नवा पार्टनर एडमिट होएगा। मान लो हुणे उपर एग्जाम्पल लिया सी A और B दो पार्टनर्स ने, इन्होंने सी नू बी ने चाहा कि सी नू एज अ न्यू पार्टनर आप अपनी फॉर्म दे विच एंटर करवा लें, एडमिशन करवा दें ओहदी एज अ न्यू पार्टनर। पर ये नाल सहमत नहीं सी, तो जे ए दी सहमति नहीं है तो सी एज अ न्यू पार्टनर एंटर कर ही नहीं सकता। सी ने अगर एंटर करना है पार्टनरशिप फॉर्म दे विच तो ए दी भी सहमति चाहिए और बी दी भी सहमति चाहिए। दोनों मतलब पुराने पार्टनर्स जिन्ने भी होंगे उन्हां दी सहमति दे नाल ही नवा पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फॉर्म दे विच एंटर किया जाएगा। नहीं तो अगर कोई होर चीज़ मैंशन की गई है उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करने तो पहला कि नवा पार्टनर इस तरीके नाल आएगा तो उहदे अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। पर जे वो चीज़ नहीं है, कंसेंट चाहिए हर एक पुराने पार्टनर का। नैक्सट देखो, पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब वो मेन मोटिव क्या है कि सानू आप न्यू पार्टनर नू एडमिट क्यों कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म दे विच। पहला है कि सानू एडिशनल कैपिटल की जरूरत है। ठीक है, जिन्नी कैपिटल पुराने पार्टनर्स लैके आए सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, मेरी फॉर्म एक्सपैंड नहीं हो रही, मैनू होर कैपिटल चाहिए है। तो होर कैपिटल चाहिए है, एक मेन रीज़न हो सकता है कि सानू न्यू पार्टनर की जरूरत है तो असी एडमिशन कर रहे हैं न्यू पार्टनर की। दूजा है प्रोग्रैस ऑफ फॉर्म, फॉर्म नू एक्सपैंड करने वास्ते, फॉर्म की तरक्की वास्ते आप नवा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के विच। तीजा है जो नवा पार्टनर होएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी तो कुछ स्किल्स होंगे, कुछ एडिशनल मैनेजरल स्किल्स हो गए जिन्होंने एक्वायर करने की जरूरत है सानू, तो आप पुरानी पार्टनरशिप के विच नवे पार्टनर नू ऐड कर रहे हैं जिहदे कोल कुछ अच्छे स्किल्स ने। चौथा रीज़न ये है कि आप अपना कंपीटिशन रिड्यूस करना चाहते हैं, इस करके आप न्यू पार्टनर नू एडमिट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म दे विच। नैक्सट टॉपिक है साडे कोल इफैक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर कि जो आप पार्टनर नू एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप फॉर्म दे विच
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟਨਰ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ when a new partner is admitted the partnership is reconstituted। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ C ਆਇਆ ਜਾਂ C ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ A B ਔਰ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਊਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, change in profit sharing ratio, the old partner gives up a part of their share in the favor of new partner। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਲਓ A ਔਰ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ 3:2 ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, A ਔਰ B ਕੁਛ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ PYQ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3:2 A ਔਰ B ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ C ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 1/4 ਅਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਓਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਿਊ। ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਊਂਗੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਓਲਡ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਊਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ, ਬ੍ਰੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਫॉर देयर ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਨ देयर ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਡਜਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਜਦੋਂ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ।
मतलब दे दिता जाता है। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਜਸਟਡ ਥਰੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ 3-4 ਮੈਥਡਸ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਥਡ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਊਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਰ ਬ੍ਰੋਟ ਟੂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ। ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਪਾਸਟ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਨਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਫਰਮ ਹੈ, ਓਲਡ ਫਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਫਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਲੋਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਨਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਨਿਕਾਲ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੇਂਜ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਮੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਹੈਵ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਔਰ ਵਿਡਰੋ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਰਦਾ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫਰਮ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਉਨਾ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਅਗਰ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਆਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਰੋਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਓਲਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੀਗਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡਸ ਦਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਐਸਟੋਪਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਆ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ who has entered into the partnership agreement, ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ with one or more person to carry on a business। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ। ਪਾਰਟਨਰ ਆਰ ਦਾ ਓਨਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਓਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾइंड्स ऑफ पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काइंड्स ऑफ पार्टनर तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह के पार्टनर्स होंगे। सब तो पहला है साडे कोल एक्टिव पार्टनर या फिर मैनेजिंग पार्टनर। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੇਕਸ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਇਨ ਡੇਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਡੇਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ entitled to share in profits and obliged to bear losses। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਿਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ। ਸਲਿਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਬਟ ਡਸ ਨੋਟ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਡੇਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਨਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਔਰ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗੇ। ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ठीक है, हिज एसोसीएशन विद द फर्म मे बी अननोन टू पब्लिक। आम लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ABC, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਿਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਂਡਸ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਐਂਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਫਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਊਗੇ, ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਊਗੇ ਫਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਫॉर ਐਕਟ ਆਫ ਦਾ ਫॉर्म। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਫॉर्म ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬਟ ਨੋਟ ਐਂਟਾਈਟਲ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਅਨਲੈਸ ਐਗਰੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਅਨਸੇਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਨਲੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋਟ ਲੋਸਿਸ, ਅਗਰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਜਲੀ ਅਲਾਉਡ ਬਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਡੈਟਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ A B C D ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20,000 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਸક્ષਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 5th ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲੋ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 18, ਬਿਲੋ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 18, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅ ਮਾਈਨਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਅ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932, ਬਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ 올 ਪਾਰਟਨਰ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋਊਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦ ਫਰਮ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 18 ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 18 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਪਾਰਟਨਰ। ਸਬ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਨਰ ਹੂ ਐਗਰੀਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ। ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਦ ਫਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਰਾਈਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਫਰਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਸਟੋਪਲ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਅਲੋਜ਼ ਅਦਰ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਮ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਹੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦ ਫਰਮ ਔਨ ਦੈਟ ਬਿਹਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਫਰਮ ਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਇਸ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾय वर्ड्स और कंडक्ट, ठीक है, मतलब अपने आप ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾय ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂ, ठीक है। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਾय द ਆਊਟਸਾਈਡਰ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐਜ਼ ਐਸਟੋਪਲ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਮਿਟਿਡ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, what is unlimited liability, मैं वैसे दस चुकी हाँ। unlimited liability means that if the firm assets are not enough to pay off its debt, firm ਦੇ assets या फिर जो partners ਦੀ capital ਹੈ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਸ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, इफ़ अ फर्म ऑफ 10 लाख बट हैज़ एसेट्स वर्थ रुपीज़ ओनली 6 लाख, और फर्म ने कर्जा लिया 10 लाख का और उन्हें उन्होंने वापस करना सी, कर्जा लै लो या फिर जिन्होंने भी उधार दिता क्रैडिटर्स जिन्होंने भी सब कुछ पैसा लगाया फर्म के विच, हुण एट द टाइम जो बंद हो रही है तो 10 लाख रुपए चुकाने हैं, तो 10 लाख के विचों जिहड़े उन्होंने एसेट्स है वो सिर्फ 6 लाख के है, तो बाकी दे विच जिहड़े 4 लाख है ना वो रिकवर्ड किए जाओगे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज के विचों, पर्सनल एसेट्स के विचों, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिन्नी भी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, फिर आप देखा कि वह पर्पस की है, फिर आप इफेक्ट्स पढ़े जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय हेड्स तो याद होने चाहिए कि एडमिशन होने ते प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होएगी। दूजा है गुडविल की एडजस्टमेंट की जाएगी। तीजा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रीवैल्यूड की जाऊगियाँ। चौथा है एडजस्टमेंट्स की जाऊगी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, कैपिटल्स नूं एडजस्ट किया जाएगा। फिफ्थ सिक्स्थ है पार्टनरशिप डीड चेंज हो सकती है। और सैवंथ उस तो बाद आप पार्टनर का मतलब पढ़िया, काइंड्स ऑफ पार्टनर पढ़े। काइंड्स ऑफ पार्टनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुहानूं पता होना चाहिए किहड़े पार्टनर के टाइप के विच उहदी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, किहड़े पार्टनर के टाइप के विच ओह मैनेजमेंट के विच हिस्सा लेगा, किहड़े पार्टनर के टाइप के विच मैनेजमेंट के विच हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ये सारे टाइप्स तुहानूं पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता ही बनता है। सो ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।